चलो जी मगर खड़े ने अगे है थां से आ सकते हो रेशम गुरप्रीत आ जाओ सरकार के प्यार नाल अज 28 सितंबर श्रोमणी शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े से सारी दुनिया भगत सिंह के विचारों ਉਹਦੇ विज्ञान ਨੂੰ ਉਹਦੀ सियासत ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले लोग ਇਹ जश्न मना रहे हैं। शहीद का जन्म दिहाड़ा मनाने का महत्व साडे वास्ते इस करके भी बड़ा बन जाता कि जिहड़े लोग अज फिर साम्राज्य ਦੀਆਂ नीतियां साम्राज्य लुट खिलाफ ਉਹਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ लुट के खिलाफ संघर्षों के मैदान ने उन्होंने वास्ते शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा उसकी सियासत बेहद लोड़ींदी है। अज फिर भगत सिंह को याद करने का मतलब अपने चल रहे संघर्षों के अंदर वो रवानगियां वो सूझ सियाणप ते दुश्मनों का टिक के निशाना लाने की जिहड़ी लोड़ आ जिहदे चों उहदे बन्नियों लाया होया नारा कि इत्थे मनुख तो मनुख की लुट खत्म होवे उस नारे नूं बुलंद करन दा महत्व आ साडे वास्ते। जिहड़े भी तुसीं आए हो जिन्हां भी साथियां नूं भैणां भरावां नूं असीं बुलाया इस प्रोग्राम दे विच वो सारे साडी लिस्ट दे विच वो बड़े घुलाटीए ने जिहड़े अज लड़ाई के मैदान में ने उन्होंने बहुत सारिया गल्लां शरीर तो बोलियां जाण वालियां नवीं चाहे ना भी हो पर लगातार उन्होंने गल्लां को करते रहना ते उन्होंने गल्लां को अपने संघर्षां के अमलों के आत्मसात करना बेहद जरूरी है। भगत सिंह ने बहुत सारे नारे लाए बहुत सारिया गल्लां कहियां बहुत सारे लेख लिखे अदालत के अंदर करके बयान भी दिते। उसका एक बहुत उभरवा नारा जिहड़ा साडी हुण तक भी चली गलबात तो अगे तोड़दा था कि इत्थे आउण वाले दिनां च लगदा है कि भारत की हाकम इत्थों के बड़े सरमायादार ते बड़े जगीरदार अंग्रेज़ों नाल बदल के हो जाणगे ते अंग्रेज इत्थों चले भी जान इत्थे काले भी रहन इत्थे भूरे भी रहन या रलमे भी राज करन ये लोकां दा राज नहीं होगा ये साम्राज्यां दा विरसा विरासत ही होगी जिहड़ी भारत दे ये काले या भूरे लोग रल के भी चलाउंदे रहणगे। अज जदों असीं ये गल सामने लैके आउंदे आ कि साडे उठण तो लैके साडे सौण तक साडे पहनण तक साडे खाण तक साडे होर सारी जिंदगी दीयां सरगर्मियां करन दे जिन्ने भी लड़ ने जिन्ने पक्ष ने उन्हां सारे पक्षां दे अंदर साम्राज्य उहदियां कंपनियां उहदियां नीतियां उहदे कानून पूरी तरह सिਉਂਕ वांगू घुड़ वांगू अंदर बड़े हुए ने हर खेतर के अंदर। तुसीं खेतीबाड़ी खेतर देख लो उस पासे पिछले दिनों पिछले सालों जो उन्होंने कानून बनाए ने खेती के तुसीं जंगलों वाले पासे देख लो तुसीं सनअतां कारखानियां वाले पासे भी नीतियां पॉलिसियां ये काम करदियां ने। साम्राज्य कंपनियां धरा धरा आईयां हुईयां ने बड़ियां कंपनियां ने इस तरह ही सेवावां का खेतर नौकरियां का खेतर ਉਹਦੇ अंदर भी साम्राज्य कंपनियां का दखल आ परचून का खेतर ਉਹਦੇ अंदर भी साम्राज्य कंपनियां का दखल आ। जिंदगी का हर होगा जिंदगी का हर खेतर साम्राज्य कंपनियां ने अपने कब्जे भी किया होया। साडे पढ़न लिखण सोचण विचारन तक के कंट्रोल ने जिहड़े वो इस मौके उन्हां दे हत्थ च ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਖੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ WTO ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਕਹਿ ਕੇ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 367 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3F ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। 367 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਸੇ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 3F ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫੂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਫੈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। 3F ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ,
पान के दरख्त बीजने ने ਜਿਹੜੇ ना उस वातावरण वास्ते ठीक ने ना उन्होंने पैदा होया तेल आ जिहड़ा वो लोगों की सेहत वास्ते ठीक आ पर उन्होंने व्यापार वास्ते बड़े मुनाफे का साधन बनता हो इस करके ना कंपनियां ने वो 15,000 एकड़ जिहड़ा जंगल नूं अपने कब्जे च लैना ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ खेती करनी है जिवें आए समझना होगी अपने पंजाब अंदर भी जो झोना लैके आए पंजाब की फसल नहीं पर झोना लैके आए उदों कहा गया बहुत फायदा होगा होया भी एक हद तक बहुत सारे लोगों को फायदा भी होया इस गल का पर ये बावजूद भी जो इतों के वातावरण इतों की धरती को इतने के पानी को सराकिया जिवें ते मुड़ के वो दोष भी झोना बीजण वाले के लाने लगे हालांकि लैके सरकार आई सरकार ने यदि ऐड बढ़ाई यदि एडवरटाइजमेंट की इहदियां सहूलतां दित्तियां यही कुछ जंगल के अंदर किया जा रहा इस तरह एक कानून लैके आए ने फूड सेफ्टी खुराक सुरक्षा का ते खुराक दे विच मियारी तरीके का ये एक कानून लैके आए इस कानून के अंदर भी उन्होंने कहा कि असीं बकायदा इस कानून राही ये भी म्यार रखना खुराक का पहला कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਮੈਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਵਾਕ ਮੈਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੋਧਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਨੇ ਐ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਲਿਆਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਰਜੀ ਵੇਚਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਦਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਨੇ
अंग्रेजों का राज जिन्होंने राज से सूरज नहीं सी छिपदा, लोगों ने वो भी छिपण लाया, वो भी बदलिया, राजा का राज भी बदलिया, जगीरदार का राज भी बदलिया, गुलामदारी युग भी बदलिया। इतने बदलते हैं लोग, जो तहैया करते हैं चाहे जिहो जिहा भी कर लेंदे ने। आ पिछले समय च सारिया पार्टियां बहुत चिर तो असीं कहंदे आउंदे सी कि बई लगभग लोगों का ते हाकमां का टकराव तिखा हो रहा दिनों दिन। लोग हाकमां तो कंनी कतरा रहे ने, हुण हाकमां ते उन्हां भरोसा नहीं करते, क्योंकि मोटे तौर पर उठियां होईयां सी अकाली कांग्रेस ते होर पार्टियां, वो सारिया पार्टियां दे झाक मुक्की हुई सी, नक्कों मूंहों लहे हुए सी लोकां दे, ते आके लोकां दी इसे सपैट नूं, इसे भावना नूं आके आप पार्टी ने खूब वरतिया ते उस वरतन दे विच वो कामयाब हो गए, लोग उत्थे दी उत्थे रह गए। ये इस तरह का चक्कर भी चलते रहे जो अपने वर्गा च। आप इसे गल भी कहने जो भगत सिंह कहता कि इन्हां ते भरोसा नहीं करना, ये सारे एको ही ने। आपां नूं तां लोकां नूं जिहड़े 95% वसों का हिस्सा बनते हैं, जिहड़े कांग्रेस का लाउड स्पीकर नहीं बनते, जिहड़े भगत सिंह ने कहा सी, वो 95% लोगों के एके की लोड़ आ। जदों ये एका मजबूत हुंदा, लड़ाइयां चलदियां ने, संघर्ष चलते हैं। अज ठीक है, जो अज तस्वीर सामने आती है अपने सामने तस्वीर इन्नी की आती है कि बई साडे जिहड़े घोल हुण चलते हैं वो अजे छोटियां मंगां दे घोल, छोटे घोल ने। अजे लोकां दे विच पार्टक दा रुझान ज़्यादा है, चाहे जथेबंदियां बणियां ने, पर सब अड्डो अड्डी ही रह रहे हैं। एकता होण च, इकट्ठे होण च, साझी लड़ाई लड़न च, साझी सोच बनाउण च, साझी स्कीम बनाउण च, साझे सिੱਟੇ ਕੱਢਣ च, ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤ ਬਣਾਉਣ च अजे बहुत बड़े बखरेवे ने। अजे तो बखरेवे जातां दे भी ने, अजे बखरेवे धर्मां दे भी ने, अजे बखरेवे कित्तियां दे भी ने। सरकार ने भी हर वर्ग के अंदर अंदर जाके कैटागरियां इंनियां बनातियां, वो कैटागरियां दियां भी वंड बखरेवे ने। एकता दे विच बड़े निक्के ने, ये दूर करने ने, ये दूर अध्ययन नाल ही होणगे, सोचण समझण नाल, पढ़न लिखण नाल, सुणन नाल मीटिंगां फिर भी दूर होने ने। ये दूर करके एक साझी जद्दोजहद बननी है। जदों मंगां दे अंदर ये चीज़ां ने दाखिल होना, जिवें आ लिख के भी लाया तुहाडे सामने। सब तो पहली गल जिहड़ी स्टेज तो पहलां भी बोली गई कि जिहड़ियां साम्राजी कंपनियां साडे देश च आईयां ने, असीं चल रहे साडे घोल ने अपनी अपनी मंगां दे, उन्हां मंगां दे नाल कि असीं इन्हां मंगां वल नूं भी ध्यान दे सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं कि साम्राजी कंपनियां अपने मुल्क चों बाहर होण, मुल्क चों बाहर कढिया जाण। अज तो 75 साल पहला भी भगत सिंह होना वेले भी ये लहरां उठियां। 1921 का नाम निर्वाचन लहर ऐं चली सी, उदों किहड़ा हिंदुस्तान के अंदर बड़ी एकता सी, पर एक माहौल बनिया अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वक्तां नूं ना वरतण का माहौल बनिया, एक वड्डी लड़ाई शुरू हुई। अज भी जे असीं सोचीए तो इस गल ते सांझियां सहमतियां कई हिस्सिਆਂ नाल होण नालों जिहड़े एकता के जुट बनते ने कदे कदे भी आ एकता का एक ग्रुप बन गया, संयुक्त किसान मोर्चा कह लो, इंडियन संयुक्त मोर्चा, कोई भी नाम रख लो, ये बन गया। इस भी बड़े बन सकते हैं जे असीं इहिजियां मंगां जिहड़ियां सारे तबकिਆਂ नूं, सारे लोकां नूं, जिंदगी के सारे खेतरां नूं प्रभावित करदियां होण। जे अपने मुल्क दे विचों साम्राजी बड़ियां जिहड़ियां कंपनियां ने उन्हां नूं बाहर कढिया जावे ते साडे मुल्क की अपनी सनत नूं प्रफुल्लित कीता जावे तां किन्ना कुछ हो सकदा। हुण की है अपने आले दुआले बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मलोट, बड़ियां कॉटन मिलां आपां सुणियां ने नेड़े ते, हुण सारे पंजाब 'ਚ ही लगियां बड़ियां कॉटन मिलां, खास करके नरमा बैठ दे विच, अबोहर दे विच भी वो सारियां सरकार ने बंद कीतियां। जे कॉटन मिलां सारियां बंद कर दिंदे ने वो तां हज़ारां बंदा जिहड़ा उहदे चों घरां नूं चलिया गया, बेरोजगार हो गया। एक तां इह नुकसान होया, एक उहदी थां ते साडा नरमा भी खरीदे जांदा, नरमे दा कपड़ा बण के भी आउंदा, पर आउंदा विदेशी कंपनियां तो उन्हां दे चाहे जिम्मेदार लावे ना आके विदेशी, चाहे अपने देश च कच्चा माल जाके उत्थों बना के लै आउण। इसदा मतलब कंपनियां कढना साडे वास्ते इस जरूरी, इस करके भी जरूरी आ कि असीं ये मिलां साडे नरमे दीयां इत्थे ही लगण, इत्थों के लोकां नूं रोजगार मिले ते उहदा बणिया होया माल आ जिहड़ा कच्चा माल उहतों पकाउण वास्ते भी साडीआं सनतां लगण
ਤੇ ਉਹ ਸਨਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਸੋਚਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ 100 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਥੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਮਕਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਪਰ ਇਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰੀ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਆ ਨਾ ਤੇਲ ਆ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਨ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਮਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। WTO 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ WTO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, WTO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ, ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
अपने मुल्कों में सबसिडियां देंगे ने बकायदा। साडे वर्गे मुल्कों में, भारत वर्गे मुल्कों में सबसिडियां ते रोक लगाते हैं भी नहीं देनी सबसिडी, ये खत्म करनी है। तो इस तरह का जो माहौल बनाया हुआ उन्होंने हर खेतर के अंदर जो नीतियां कानून लैके आए वो WTO, इस करके WTO का विरोध करना भी बेहद जरूरी है। जी ये हो गए जे कि भारत बाहर आए तो भारतीय लोगों का कुछ कल्याण हो सकता। ये मंगा इन्होंने संघर्षों से जो जोड़ांगे आप इन्होंने मंगों के द्वारा ही लामबंदी वड्डी हो सकती। एक गल आप पिछले रही थी जी वोटां से वापसी है कि जो खंड का कहने आप अपने नेड़े आप खंड मिल कॉटन मिलों दी धारणा दी जे आप थोड़ा जहा होर अगे चलिए लोहा मिल आ जी वो अपने सारे एशिया के अंदर गोबिंदगढ़ की मंडी वड्डी मंडी पिछले कुछ महीनों की वो बंद हुई ने तो वो बंद होकर 15,000 बंदा उतों बेरोजगार हो लगभग कोई 150 के नेड़े तेरे जो लोहा झुंड से गोबिंदगढ़ के बंद हो गए। जलंधर अपना गिरया गया खेलों का समान बनाने फुटबाल बनती है उत्थे लगभग हर रोज 2 लाख फुटबाल बनती थी हर रोज, तो 60,000 बंदा लग्या गया। वो सारा काम हम बंद हो गया। हम बाहर के मुल्कों दी बनिया हुई फुटबाल आने लग गया। जलंधर के बहुत सारे व्यापारी व्यापार छड्ड के इतों होर सूबे चले गए या होर कारोबार चले गए। जिन्होंने विदेशी माल बेचना शुरू कर दिया जलंधर वाले ने वो कुछ दुकाना उत्थे बचिया ने वो चलदियां ने। ये एक ही है खेलों के खेत्र से कला फुटबाल की आधार दी बात। इस तरह ही लुधियाने की हौजरी है ये अपने भारत के अंदर हौजरी का समान जिसे आप कच्छे बनाना कह लो कोटियां क्वार्टर कह लो ये काम बनता। हिंदुस्तान जिन्ना ये हौजरी का समान बनता वह 85% समान लुधियाने से बनता कले लुधियाने की एड्डी वड्डी मार्केट थी। तो उस मार्केट के बकायदा हुण इस मौके पिछले सालों नालों 60% सेल घट चुकी है। बड़े कारोबारियों ने कुछ सिरते हो गई कुछ ने बंद करके होर कारोबार चलाए गए। लुधियाने के फौजी के कारखानेदार जी जितों वाले थी तुसीं सुनते भी रहते होवोगे कि लुधियाने के नज़ारे होंदे रहते हैं। छोटे फैक्ट्री वाले बहुत बड़ी गिनती आ वड्डी गिनती आ उन्होंने ना टाइम से बिजली मिलती है ना सस्ती बिजली मिलती है। उन्होंने भी वड्डियां मिलों को अजे वड्डियां मिलों के रेट घटाए हुए हैं सरकार ने छोटिया मिलों से बकायदा बढ़ाए हुए हैं। उन्होंने ये सहूलत मिलन तो छोटे कारखाने किन्ने चल सकते हैं। आ पहला पहला शुरू के 20-30 साल पहला जो साइकिल बनने लगे ने इवन साइकिल लुधियाने बनता हीरो साइकिल भी लुधियाने बनता। ये दो ही कंपनियां कला साइकिल का फ्रेम बनाउंदियां बाकी साइकिल का कोई समान कोई पुर्जा वो बड़िया कंपनियां नहीं सी बनाउंदियां लुधियाने दी कंपनियां लुधियाने के मालिक सीगे वो पर वो फिर भी कला फ्रेम बनाते चिमटा कोई होर बना रहे थे मलेरकोट से बन रहा था चिमटा चेन किसी होर बन रहे थे नट किसी पिंड च बन रही थी लै गए जो जाके पिंड च बना लग गया कोई वह पैदल बना रहा कोई वह एक्सल बना रहा कोई ट्यूब बना रहा कोई टायर बना रहा यानी जोड़ के साइकिल बनता सी। इन्ने लोग जुड़े हुए सी रोजगार इन्ना वड्डा सी तां कहने भी देसी सनतां प्रफुल्लित जे होण ये वास्ते ये मंगा जोड़न का अपनी मंग के सवाल बनया हुआ कि आप जोड़ते जावांगे एकता भी बढ़ता जाओ संघर्ष भी बढ़ता जाओ भगत सिंह के सुपने का समाज सिरजण वालों अपने कदम भी बढ़नगे। आपां ये सवाल उठ लगू कि साडा जिउणा आई क्यों हाँ दिन रात मेहनत करके भी दिन रात लड़ाइयां लड़के भी साडी हालत नहीं बदली। जमीनां दे सिर ते इत्थे दा धंधा मेल आर्थिकता चल रही है अपने मुल्क की। हुण ये जमीनां ने जिहड़ियां बड़ी मतलब से खोहर का सड़कों थोड़े लैके आउंदा आ जिन्ना जाल हम आप आले दुआले देखते हैं रोज ही अपने किसान यूनियन वाले भारत माला कदे किसी ब्लाक वाला कदे किसी ब्लाक वाला कदे किसी ब्लाक वाला भारत माला ही एडी वड्डी माला बनी हुई आ ते वो जमीनां खोहण दे एक तरीके वो सड़कों साडे वास्ते नहीं है। असीं सरकार दीआं उन्हां चीज़ां दा हुकूमत दीआं उन्हां चीज़ां दा विरोध का एजेंडा भी बनना चाहिए जिहड़ी साडे वास्ते लोकां वास्ते नहीं हैगी जिहड़ी वड्डियां वास्ते आ
ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਢੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਬਾ ਦੀ ਸੜਕ ਉਹ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ G20 ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆਏ ਸੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲੋੜ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਲੋਕ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਖਹਿ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਇਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।